जी व्यूअर्स वेलकम बैक करते हैं प्रोग्राम के ढेर मेहरबानी शुक्रिया जमंगा प्रोग्राम कतो द पारा व्यूअर्स नन प्रोग्राम जो कम दे अगा इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है अगर द हर एज नवाले द वर्कआउट एज नवाले तरगट एज पूरे वो चीज़ जमंगा कर हार्मोनल चेंजेस राजी या फॉर एग्जांपल जमंगा पर लाइफ स्टाइल के चकम बदलू नाशी अगे द वजह नबी मुंगा फेसकी को द शुगर बीमारी सरा नो दे द वजना द प्रोग्राम जो कम दे कनागा इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है सास द पारा जमंगा ठो द पारा पति लड़के मुंगसरा द रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट ना तशरीफ रवाले डॉक्टर मोहम्मद सलमान आमिर साहब चिकम कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और डायबिटीज यानी माहिर अमराज शुगर और दागरंगी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट खुदा वजह तपोस से ब्याह को मुझसे माने ये शो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सीनियर डॉक्टर साहब तासो खैर खैर खरीद अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू की कबूंग वायु नो माहिर अमराज शुगर या ज़ियाबतीस आओ जी हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी ज़ोंग ची कम दा शुबो दा एंडोक्राइनोलॉजी एंड डायबिटीज द दे बारे के ज़दा हुए ची दा मेडिकल साइंस आगा सुपर स्पेशलिटी और शाख थे ची कम के अमराज शुगर और हार्मोन्स बारे के खबरी कीगी सही हाँ दे ज़मादा ख्याल दे कमूंगा पहला हार्मोन्स और दे ग्लैंड्स बारे की खबरों को नो खतून को तबासान है लगा हार्मोन्स से शेष दी पासान उठे कोई डॉक्टर से पहले और या फॉर एग्जांपल दे जमूं पर लाइफ स्टाइल बाने सा असरात दी जमूं पर जोन बाने पदी लगा खबर को से हार्मोन्स कमूंगा दा से अंडरस्टैंड को चे हार्मोन्स आम सादा अल्फाजों के दा बॉडी की स केमिकल्स दी सही उस दस ग्लैंड्स अल्लाह पाक जमूं पर वजूद की मुख्तलिफ जीनों की खीदी आग जीना दे अखराज की सही और दे पर वजूद के डिफरेंट फंक्शंस दी सही चिकम कॉमन हार्मोनल डिजीज़ दे चिकम माशरे के आम मशहूर दे अगे ते डायबिटीज़ हुई उर्दू के वर्ता ज़ियाबतीस हुई और पुख्तों के वर्ता शुगर हुई नो पखेटा की यो ग्लैंड दे अगे तो वही पैंक्रियास अगे यो हार्मोन जोड़े जिससे तो वही इंसुलिन सही नो दगे फंक्शन दारी चिकम मुंजी दा दरे टाइम रोटे खरू सार गरमा माखाम नो पखेटा की अगे न जुड़ी की ख्वागा सही नो अगे कंट्रोल को अल्लाह पाक दा से निज़ाम खे दे इंसुलिन आगा हार्मोन आगा कम शुगर क्रिएट कीगी नो आगा मसल्स तरह सही ताकि मुंग एनर्जी मिलाउशी तो शुगर मरीज़ानों की चूँकि दा हार्मोन कार न कई या खुकार न कई जैसे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई इंसुलिन मुजाहमत चवरता हुई या अगर पहला केस हम कम डायबिटिक्स थी टाइप 1 डायबिटीज़ आगे के दसर आडो जुड़ी की ना सही नो आगे की इंसुलिन वीना नो दा चिकम द विने कम दा शरियानू नदी ब्लड वेसल्स दे के दा शुगर मकदार ज़्यादा छी और दा वेसल्स ता उस पता दा च वजूद के हर जीता जान रसई नो कदा स्तर को दा ख्वागा इजाफी मकदार की जी नो आखो बसर के खराबई का गुर्दो तजी गुर्दे बखराबई कजड़ा तजी नो हार्ट अटैक सूरत के बमखे तरजी और च दिमाग तजी दा शरियानू नो बाइफेट कई नो स्ट्रोक बकई सही डॉक्टर साहब दा मुंगा खबरों कुछ दा तस्वीर पैंक्रियास दे या इंसुलिन कना दा हार्मोन्स दा वजह सर दा वली खराबी की मतलब वली कारपरदी दे बाने के खबरों को हाँ जी कबूं द डायबिटीज़ मुतालिक खबरों को कना जी नो दे के डिफरेंट किस्मों नदी नो दे के कम पहला नोयत वाला कम शुगर दे टाइप 1 डायबिटीज़ आगे के खुल्लबलबा बिल्कुल अड़ो इंसुलिन जोड़े ही ना आगे डिफरेंट जेनेटिक फैक्टर्स दी ऑटो इम्यून फैक्टर्स दी कम माशरे की कॉमन डायबिटीज़ दे से टाइप 2 डायबिटीज़ हुई नो आगे द लाइफ स्टाइल इशू दा सही नो का लाइफ स्टाइल तासो द करंट एरा ओगोरी ची कम माशरा व ज़माने की मुंग उसू नो तकरीबन यू नो पाकिस्तान के इट्स पाकिस्तान स्टैंड्स फर्स्ट पाकिस्तान आगा पहला मुल्कों के शामिल दे ची कम के द शुगर शरा टोल के डेरा दा दागे वजह दागा दा ची इंडिया और पाकिस्तान की शुगर ज़िक्र ज़्यादा थे ची मुंगा एशियंस यू और मुंग कार्ब ईटर्स यू नो जम लाइफ स्टाइल यू नो दा टूल सीजुना लाइफ स्टाइल माने डिपेंडेंट थी नो कता सुजुंग द खुराक तरतीबू न गोरई अगर टोल बिल्कुल ऑप्टिमल नदी नो का यो कस हुई चे जमा द खुराक तासो सिर्फ चूँकि द रोजे यो पाक बाबरकत म्याश्ता तासो जमुंगा द दस्तरखान माने तकरीबन हर कोर के का गरीब दे और का अमीर दे अगर प्रायोरिटीज़ वाजिय शीदा दस्तरखान ना आगे के टोल फ्राइड आइटम्स टोल कार्ब वाला आइटम्स टोल बेकरी आइटम्स टोल कोल्ड ड्रिंक आइटम्स दा इंक्लूडेड दी नो चिकल स्तासो वजूद के चूँकि अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस ते मजामत ते वता मखेता और दल तना और सरतासो पे ख्वागा खुरई नो भाई कुमुलेट की गई और डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन सूरत के ब्या ज़ाहिरी की नंबर 1 द्वेमा खबरा जमुंग लाइफ जिंदगी के बिल्कुल एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट निश्ता सही तो कता सो गोरी जमुंग कम पखवानी मशरानु नो आगई मुशक्कत डेरो आगई ब यो शपग 1 किलोमीटर रोज़ाना गर्जेदल हम मुशक्कत वाला कारूना बेकोल नन खुजी मौता नास यू और आसानी सर डिलीवरी को और न मुशक्कत कहू न सकार कहू ठीक शो जी नो लिहाजा ज़दा वे मचे दा स्तासो एक्सरसाइज कोई
خپل دا بل ذات چې که تاسو وګورئ چې زموږ د ځوانانو بالکل لکه یو زندگی لکه بالکل داسې کمپیکټ ده او زموږ هغه ګیمز هم چې دي ټول انډورس ته شفټ شوي دي نو لہٰذا هغه مشقت والا الیمنٹ پکې به راوستل غواړي دریم امپورټنټ شی زموږ سټرس مینجمنټ نشته زموږ لایف کې ډېر زیات سټرسز دي زموږ ټول هارمونز ډسټرب دي زموږ سکرین ټایم انتهایی زیات دی زموږ خوب ډسټرب دی تقریبا 8 غنټې وایي چې ستاسو خوب پکار دی اپټیمل هیلث لپاره چې کوم زموږ نه دی نو ګوري تاسو چې اف کورس چې تاسو باډي کې الله پاک یو نظام یې دی سهار چې تاسو راپاسي سهار هارمونز ریلیز کیږي نو چې تاسو 12 بجې پاسي 1 بجې راپاسي نو زموږ مسلمانان یو الحمدلله زموږ دین شریعت خو موږ ته ډېر ښکلي څیزونه که موږ خپل دین هم فالو کړو د دین پیټرنز فالو کړو نو زموږ ډېر څیزونه به ډېر مسایل به حل شي نو دا هغه بیسک فیکټرز دي کوم انډوکراین ډسرپټرز دي د څه په وجه چې ډایبیټیز او دا پرابلمز مخې ته راځي صحیح ده ویورز که تاسو هم څه سوال لرئ پوښتنه لرئ نو زموږ 25845544 په دې نمبر باندې رابطه وکړئ ډاکټر صاحب سره خپل مسله چې کوم دغه تاسو خاص کر شوګر چې کومه بیماری ده په دې باندې خبرې ترې کولی شي ډاکټر صاحب ان شارټ کوم دا خبرو کو چې د هارمونز چې کوم بیلنس دی دا مونږه د ایکسرسایز په ترو باندې بیلنس ساتلی شو جی بالکل کاغه جیم دی کاغه واک دی کاغه بالکل دا ایکسرسایز دا پکې یو فیکټر دی صحیح خو څه بیماریان هم داسې دي چې هغه جنیټک فیکټر دي یا دغه انفیکټیو کازز دي نو دغه بیا به تاسو علاج هم کوئ صحیح ده ډاکټر صاحب دې علاوه که مونږ دغه خبرو وکړو چې په دې روژې میاشت کې خاص کر چې کوم شوګر بیماران دي سر دې دپاره دا روژه چې کوم دا څومره حده پورې محفوظه ده آیا دې روژه نیول پکار دي که نه دي نیول پکار جی ډېر امپورټنټ کوېسچن دی ګوري جی دا نن سبا زموږ هاسپټلز کې ټول ډایبیټیز اینڈ رمضان کانټیکس کې کلینکس رن کیږي ډے ان اینڈ ډے آؤٹ دغه ډایبیټک پیشنټس را رواني موږ اکثر د ډایبیټیز چې کوم ټایپ 2 والوي د دې عمر اکثر 40 ابو وي د عمر کې اسیم د سړي دغه شو کې چې زه خپل روزه پورا کم ولې چې اکثر مشران دغه وایي چې یار د بل روزې موږ ته څه پته لګي نو موږ دغه غواړو چې موږ د دې اهتمام وکړو زما اکثر هغوی ته دغه ګزارش وي چې ستاسو صحت وي نو تاسو به روژې نیسئ نو که ستاسو کله هم دغه پلان وي چې موږ روژه وساتو نو تاسو موږ هدایت دا ورکوو چې تاسو روژې نه یو میاشت مخکې ډاکټر سره کنسلټ کوئ چې تاسو د پراپر پلان جوړیږي هغې کې موږ دا وو چې د شعبان کومه میاشت ده نو موږ دې باندې ایز ا ریلسر یو 2-3 روژې وساتو چې سړي ته پته ولګي باډي ټیون اپ شي چې یار آیا زه به روژې وساتلی شم که نه زبردست دویمه خبره چې کله داسې مریضان موږ له یو میاشت مخکې راشي موږ د هغې ریسک اسسمنټ کوو نو موږ سره آنلاین کلکولیټرز دي مختلف ګایډ لاینز دي ډار ګایډ لاینز انټرنیشنل ګایډ لاینز ورته وایي د هغې په مطابق موږ د دې کیټګرایزیشن کوو چې آیا دا د کم درجه بندي چې ورته وایي چې په کم درجې کې دی فال کوي نو آیا دا ویری های ریسک پیشنټس دي دا های ریسک پیشنټس دي دا یا دا ماډریټ ټو لو ریسک پیشنټس دي اوس دا کیټګرایزیشن په ډیفرنٹ کلینیکل پیرامیټرز باندې کیږي نو په هغې بنیاد بیا موږ دې ته ایډوایس کوو چې کم کسان به روژې ساتي او کم به نه ساتي دې کې ګورئ چې دا های ریسک کم مریضان دي دې کې اکثر هغه مریضان شامل دي چې کم کې حامله ښځې صحیح وي هغې ته موږ اکثر ریکمنډ کوو چې تاسو روژې مه ساتئ دا موږ چې دا کیټاګوریکلی هغې ته دا خبرې وو چې تاسو روژې مه ساتئ نو دا بیسیکلی د دې څه بنیاد دی دا بیسیکلی یو ګایډ لاینز دي ډار ګایډ لاینز ورته وایي چې کم ان کولیبریشن ود دارالفتا اور جامعة الازهر مصر په کولیبریشن سره هغوی د هغوی ټریټینګ ډاکټر له دا اختیار ورکړی چې تاسو سیفلی دا مریضان روژې نه منې کولی شئ ٹھیک شو جی دویم پکې هغه قسم مریضان راځي چې کم کارډیک ډیزیز زړه مریضان دي دریم پکې هغه ډایلیسس ډیپینډنټ پیشنټس دي چې موږ ورته سی کې ډي سټیج 4 او 5 پیشنټس وو هغه موږ منې کوو چې تاسو روژې مه ساتئ څلورم پکې هغه ټایپ 1 ډایبیټک پیشنټس دي چې کوم انسولین باندې دي او د هغوی ډېر فلکچوینټ شوګر لیولز دي نو هغوی ته هم اکثر موږ دغه وو چې تاسو روژې مه ساتئ بیا پکې بل کیټګري د ماډریټ او لو ریسک مریضان دي چې کوم بالکل سټیبل پیشنټ دي او په ګولو باندې دي نو هغوی ته موږ وو چې تاسو روژې وساتئ خو هغوی له بیا موږ سرټن هدایات ورکوو هغې په بنیاد به هغوی بیا روژې کانټینیو کوي صحیح ٹھیک شو ډاکټر صاحب دې نه علاوه که مونږ دا خبرې کوو چې دا کم شوګر پیشنټس دي د مطلب په روژماتي کې یا په پښمني کې کم قسم د خوراکو کې چې د هغې شوګر لیول برابري خو یو کال دی موږ سره ګورو چې څوک دی السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام
اجازه به څنګه خیر طبیعت ښه دی؟ شکر الحمدلله. جی سر څوک د کوم ځای نه؟ سر زه عنایت خبرې کوم پېښور نه. ښه جي عنایت صاحب وایي که نه څه حالات دي؟ اجازه به زه به یو تپوس وکړم ډاکټر صاحب نه. اوکې جی اوکې. زمونږ مورکۍ ده د هغې شوګر دی جي. ښه. مونږ هغې ته میډیسن وغیره نارمل دومره تیز شوګر هم نه دی، لیول د هغې کم دی، خو مطلب مونږ دا میډیسن وغیره هغې ته شروع کړي دي او شروع هم دي، خو د هغې وجود کې کمزوري دا ده چې وجود دردونه د هډوکي دردونه. نو ما صرف دا تپوس دا دی که شوګر کنټرول هم دی نو آیا د دردونو لپاره داسې څه مفید دي او داسې څه استعمال پکار دی چې کم از کم د هغې ته د دردونو مطلب ختم شي یا کم شي یا گزاره وشي د دې باره کې. ٹھیک شو جی عنایت صاحب پروګرام ګوري ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکوي سیده. مهرباني جی ډاکټر صاحب سوال تاسو واورېدلو نو دې ته جواب ورکړو د عنایت صاحب له دی چې څنګه وویل که نه جي د دې مورکۍ ده او هغې ډایبیټکس دي او هغې وجود کې دردونه وغیره دي نو اکثر دغه د دې ریزنز همدغه پور ډایبیټیز کنټرول وي نو وجود کې اضافي خواږه نو هغې سره زه اکثر مریضانو ته وایم چې دا ټول رګونه هم شارټ شي او دا ټول وجود خوږېږي ستاسو وجود کې خواږه ډېر زیات دي اکثر د هغې چې کوم ټاپ ریزن وي هغه ډایبیټیز کنټرول وي پور ګلایسیمیک کنټرول وي. دویم ریزن اکثر اولډ ایج کې پوسٹ مینوپازل وومن کې ډایبیټکس کې یو ریزن وي چې د هغې دا بون هیلث یو نو دا کنسرنز هم راځي هډوکي کمزوري وي کیلشیم اور بل نن سبا چې کوم معاشري ټرند هم جوړ شوی دی نو موږ چونکې انډورز ناست یو نن ورته بهر وځو وایټامین ډي هم زموږ وجود کې کم وي نو پرابلم دا هیله پکار دي چې خپل ټریټینګ ډاکټر سره کنسلټ کی چې هغې اکارډنګلی وګوري چې کم مسلې نو د هغې په بنیاد به دي ته ایډوایس کی. صحیح ده مطلب مسلې نور هم کېدی شي که نه ریزنز نور هم کېدی شي ډېر کېدی شي جي. ښه سر ښه دې عنایت صاحب پوسټ نه پهله موږ کوېشن کړو ډاکټر صاحب چې رجماتي کې یا پشمني کې کم دا شانتې خوراکونه وي چې هغه زموږ شوګر لیول مینټین وساتي. او جی ډېر ښکلی انټرسټینګ سوال دی. اکثر زه خلکو ته دغه وایم چې هغه اردو کې وایي که نه کہ ہم پیدا ہوئے ہیں جینے کے لیے نہ کہ کھانے کے لیے. زبردست. نو اکثر تاسو پهله خدا سيزونه انډرسټینډ کوي چې خوراک ضروری دی ژوند لپاره. ٹھیک شو جی ژوند دی نه دی چې مونږ به خوراک کوو لہٰذا مونږ وو چې تاسو خوراک کوئ خو معتدل خوراک کوئ. اکثر ډایبیټکس ته مونږ دغه ریکمنډیشن وي چې تاسو که د افطاري خبره زه وکم نو تاسو اوبه وڅښئ بیا ورپسې کجوره یو وخت خوړلی شئ. ٹھیک شو جی بیا ورسره تاسو فروټ چاټ وغیره یو سرټن اماونټ کې خوړلی شئ. چې څه نه مونږ منې کوو یا هغه کوو نو هغه دا وي چې مونږ خلکو ته وو چې تاسو دا فرایډ آیټمس مه خورئ دا تلی ہوئی چیزې نه کھایئ. نو که تاسو خورئ نو ښه الټرنیټیو ته لاړ شئ ډېر مونږ سره آپشنز دي. نو که تاسو فرض وکړئ که تلی وي هم خورئ نو خو بیا یو پکوړه وخورئ او لږ واړه واړه بایټس کې خورئ خوند ترې واخلئ انسټیډ دا چې تاسو 1 کیلو 2 کیلو هغه وخورئ. نو د هغې ریزن دا دی چې د هغې به بیا دا ریپرکشنز وي چې ستاسو به ویټ گین کېږي دا های کیلوریک فوډ وي نو دې سره ستاسو لانګ ټرم کې به بیا د زړه او د دې مسایل هم را پیدا کېږي او ستاسو ویټ گین به هم کېږي او تاسو ته به تند هم لګي. ٹھیک شو ډاکټر صاحب یو کال دی موږ سره بیا په دې باندې مزید خبرې کوو ضروري خبر ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام خیر ګوله ټیک ټاک ښه بالکل ټیک ټاک. جی سر څوک د کوم ځای نه؟ زه بیا محفوظ خبرې کوم د ماښۍ کیسه نه. کوم ځای نه جي؟ د ماښۍ نه خبرې کوم ماښۍ نه جي. ښه جي سوال ووایي تاسو څه پوښتنه لرئ؟ او نو ما دلته خیر وي د ما یو لسی دی او دا کاڼې خوري خاورې. دوباره لږ ووایئ. الو او جي پوه نه شو جي ستاسو خبره باندې. ویل زما لسی دی څلورو پنځو کالو یم خاورې خوري دا کاڼې نه دي دا څه دي. نو تاسو پوه شو ښه جي ښه ټیک شو خاورې خوري که نه ټیک ده کاکا جي تاسو پروګرام ګوري ډاکټر صاحب جواب درکوي. ډاکټر صاحب دا ویل کېږي چې بدن کې څه کمی وي د هغې د وجې نه. او جی زه دې ته دا جواب ورکړم دا خو ډایرکټلی زما شعبې سره تعلق نه ساتي خو د کاکا ته به زه دا مشوره ورکړم چونکې که دا خاوره خوري نو اکثر دې ته یو پیکه وایي او دا اکثر انډرلاینګ انیمیا په وجه کېږي چې کله د وینې کې د وینې مقدار کم شي دې له پکار دي چې خپل سپیشلیست فزیشن سره متعلقه ډاکټر سره رابطه وکړي چې هغې د دې بیسک یو ټیسټ دی CBC ورته وایي چې د هغې HB سټیټس اسیس کړي چې وینه خو آیا کمه نه ده اکارډنګلی دې ته بیا علاج تجویز کړي. صحیح دی کاکا جي تاسو خامخا د دې CBC ټیسټ وکړئ او ډاکټر صاحب ته لږ ورشئ نو انشاءالله په دې باندې به تاسو ته مشوره درکړي ځکه ډاکټر صاحب مطابق دا چې کله وینې مقدار کم شي نو دغه رنګې مشکلات مخې ته راځي. بیا ښه ډاکټر صاحب تاسو پکوړو خبره وکړه تللی وي
بعضې شیزونه موږ ځان له پخپله فرض کړي دي وایي چې روژه الله فرض کړی دی نو پکوړې موږ فرض کړي دي که نه دین اورېدل خو هم دا به هم لږ ټایم ولي که نه ډاکټر صاحب او جی ګوري هغې کې دا ده که نه مونږ دغه وختي هم خبره کوله دا اویرنس ډېر امپورټنټ دی څوک انسان هم دا نه غواړي چې زه خپل وجود خراب کړم نو آیا که یو سړی پکوړې په ډېر مقدار کې خوري نو هغه د آیا خپل په ناپوهۍ په وجه خوري هغه ته پته نه چې د دې به څه ریپرکشنز وي او لانګ ټرم به د دې څه کمپلیکیشنز وي نو یو خو موږ د ګورنمنټ په لیول او خپل په لیول نن سبا خو هم ډېر د اویرنس دور دی چې موږ دا کمپین سټارټ کړو چې د نیوټریشن اینډ هیلث چې په دې باره کې خلک اویر کو او د دې سلیبس کې دا انکلوډ کو خپل ماشومانو ته سکول په لیول هغې ته وښو چې کم کوالټي فوډ ولې چې موږ وختي خبره کوله چې ما ته یاد دي چې اکثر به کله موږ واړو نو هلکانو به سکول کې تا یا پیپسي بوتل به وروړو یا به سره سموسه خوړله او داسې ماشومان به مو چې چا سره به د اوبو بوتل او سره به یو فروټ هم نو آیا هغه ماشوم به ولې دا بیهیویر ساتو او د بل ماشوم به پروبلی دا د غي د کور ګرومینګ او د غي په ناشته ټیبل او د خوراک په ټیبل به دا ډسکشنز کېدل او مشران به غي کتلیو نو پروبلی دا ټول ایجوکیشن او اویرنس دی دویمه خبره تاسو ویل ګوري جی روژه ده او چونکې مونږ عادت یو مونږ ایشینز هم یو او بس مونږ ته دا لګي چې پکوړې به خورې نو روژه ده پکوړې سموسې نه خورې نو روژه نه ده د هر چا زړه کېږي تاسو بالکل خوري خو ښه الټرنیټیوز طرف ته لاړ شئ انسټیډ اف ډیپ فرایینګ تاسو لاړ شئ دا څیزونه بیک کړئ تاسو دا ګریل کوي چې چکن وغیرہ فارم کې خوري ګریلې کوي یا نن سبا ایر فرایرز راغلي دي تاسو په ایر فرایر کې کیدی ود لیس آیل او هغه فارم کې سموسو پکوړې خوري سموسو خوري هغه کې بل کیلریز وي نو تاسو به ویټ هم نه پټون کوئ او تاسو کوالټي اف لایف به مینټین ایر فرایر مطلب تاسو چې په دې کې مونږه ایر فرایر بیسیکلی هغه نن سبا نوې ماشين بالکل کتونکو د پاره ساده الفاظو کې چې کم کې د باب په ذریعہ باندې هغه شی پخېږي بالکل جی نو دا یو ښه الټرنیټ دی ډاکټر صاحب دې علاوه مطلب دا بعضې پیشنټس دي شوګر والا چې هغوی انسولین لګوي او جی خوراک نه پهله انسولین لګوي نو که روژې میاشت کې هغوی خپل انسولین څنګه ایډجسټ کړي ښه جی ګوري جی ډایبیټکس اکثر همدغه کوېشن یو مخې ته اکثر کامنلی راځي چې هغوی دغه وایي چې موږ دغه ریکمنډ کوو چې تاسو دا یو میاشت ما تاسو ته خبر وکړه که نه چې دې یو میاشت مخکې کنسلټ کړي نو چې موږ هغه دوران دي ته ګولو ایډجسټمنټ هم شروع کړو نو کم دی کې کم اکثر زیاتر ټرینډس خو داسې وي چې کم سهار ته ګولې وي هغه موږ افطاري ته کوو افطاري ته چې وي هغه سحري ته کوو خو اټ ډز ناٹ مین چې دا به هر مریض ځان له خپله کوي ولې چې دې کې هر کس مختلف دی دې ته موږ وایي انډیویجوالایز ټریټمنټ هر سړی مختلف دی د هر سړي د ډایبیټیز سټیټس هم مختلف دی بعض سمپل ډایبیټیز دي بعض ډایبیټیز وذ کمپلیکیشنز دي نو دا به د هغې ټریټینګ ډاکټر ډیسایډ کوي سو پورې د انسولین تعلق دی انسولین کې بیا ډیپینډ کوي چې هغه مریض په کم انسولین باندې دی آیا هغه څلور ټایمه انسولین لګوي هغه درې ټایمه انسولین لګوي که هغه دوه ټایمه انسولین لګوي نو هغې ایډوایز به هم د هغې ټریټینګ ډاکټر هغوی ته ورکوي صحیح ډاکټر صاحب اکثره پیشنټس داسې وي چې هغوی وایي ما باندې لړه راغله که نه یا کپکپي را باندې راغله یا هغه ټایم کې هغوی ته څه سویټ پکار وي څه خواږه ته پکار وي روژې ټایم کې الله مکه دغه رنګه څه سچویشن راغلو ښه جی اکثر دا څنګه چې تاسو وویل چې دا کپکپي راله یا لرزېدل رالل یا زړه به درزېدل شروع کړ یا وجود به خوله وکړه نو دا اکثر موږ له پکار دي چې په دې موقع باندې شوګر چک کړو اور موږ دا وګورو چې آیا دا شوګر کم دی او که دا زیات دی اکثر د شوګر کمېدو دغه علامت وي اوس ډاکټري په کتاب کې شوګر کمېدل موږ یو کټ آف ټارګټ سیټ کړي دي چې کله 90 نه شوګر کم شي په ګلوکومیټر چې کوم ماشین په ذریعہ باندې وي نو هغې ته موږ وایو چې دې سړي ته هایپوګلایسیمیا ده لکه د شوګر کم دی او دقه شان دی که هغه شوګر زیات وي هغه تقریبا 300 نه زیات وي او چې علامت پکې همدغه وي نو دې مریضانو ته موږ سیفلی ریکمنډ کوو څنګه چې ما پریویسلی تاسو ته ذکر وکړو چې جامعة الازهر دارالفتاء هغه سره دا یو ټریټینګ ډاکټر ته هغه د فتوا ده چې دی به سیفلی د خپله روژه ماتوي نو ګوري دا موږ دی له وایو چې دا روژه ماته کوي د دې دوه فایدې دي یو خو دا ده چې ستاسو سبانۍ چې کومه روژه به وي په هغې به د دې بیا اثر نه راځي که تاسو نن ماته نه کړه نو ګاډ فاربیډ نننۍ روژه به هم خرابه شي او سبانۍ ورځ به هم ورسره خرابېږي او دویم تاسو سره چې کوم تړلي ستاسو کوم کیر ګیورز دي ستاسو اټینډنټس دي ستاسو د کور نور خلک دي د هغې روژه به هم خرابه شي انکیس که تاسو دا عمل ونه کو خپل ذات ته خو بس هم نقصان رسوي صحیح ده ښه یو کال دی موږ سره صاحب السلام علیکم جی جی وعلیکم السلام زه فهد کوم جی پېښور نه پېښور نه څوک فهد ښه جی فهد صاحب وایي که نه سال دي ښې تاسو خیر دی جی مهرباني زما په اول ډاکټر صاحب ته هرکلی وایم سلام ورته کوم او
دویم کوېسچن زما دا دی چې د شوګر سره وي سترګې متاثر کیږي یا د سترګو بینایي متاثر کیږي نو دې باندې لږ روشنی واچوئ چې دې کې څومره حقیقت دی. ډېره مهرباني فهد صاحب، تھینک یو سو مچ. ډاکټر صاحب خو سټارټ دا خبره هم کړله خو یو ځل بیا ریپیټ کړي تاسو. جی زه به فهد صاحب ته سمپل الفاظ کې دغه ووایم چې څنګه موږ مخکې ذکر وکړو بیسیکلی دا یو پیچیدګي ده د شوګر چې څه ته په انګریزي کې ډایبیټک ریټینوپاثي وایي. نو کله چې موږ له نوې یو تشخیص مریض راشي او دغه نوې تشخیص شوي او ټایپ 2 ډایبیټیز وي، نو زه پهله د سترګو ډاکټر له لیږم. هغې وجه دی چې نن خو هغه ماله نن رالو موږ ته نشته پته چې دا شوګر کله د دې وجود کې چلېدو او دې به سترګو ګردو کې څومره نقصان کړي. نو پهله ولا موږ بیس لاین سکرینینګ وکړو چې اسیس کړو چې آیا د سترګو باندې اثرات خو نه دي راغلي. بیا د هغې چې کوم افثلمالوجسټ د سترګو سپیشلیسټ دي هغې به د دې کیټګرایزیشن کوي. دې کې بیا ډفرنٹ سټیجز دي د ډایبیټک ریټینوپاثي او د هر سټیج مختلف ټریټمنټ دی. لہٰذا هغې له چې کله مریض لاړ شي هغې اسیس کړي چې دا یو سټیج دی، هغې مطابق د هغې ایډوانس وکړي. خو دې کې بیا ایډوانس سټیجز هم وي چې کم کې بیا ډاکټران لیزر او انجیکشن یې کوي. لہٰذا که داسې ملګري یا چار پیلچر کې د کم خلکو دقه شان د سترګو مسایل خپل ډاکټر ته دي وښیي او هغې سره د رابطه زر تزر وکړي. صحیح ده. ډاکټر صاحب دې علاوه موږ به راشو خپل بل کوېشن ته چې موږ په اکثرو ګورو په دې روجو کې خاص کر په دې جمال ټایم کې یو خو هغه خوراکونه دي چې کم تاسو منې کړي ډاکټر صاحب، ورسره سره خواږه وي خامخا انسان هم د خواږه ته ضرورت پیښیږي. مقدار که تاسو ووایئ چې آیا دا شوګر پیشنټ څه خاص مقدار کې سویټ اخیستی شي؟ ګورې یو خو زه یو خبره کلیریفای کوم چې زه د دې پرسنلي د دې سیز قایل نه یم چې تاسو په مریض باندې څه بند کوئ، ولې که تاسو پې څه بندوئ هغه خو به هغه کې ویکنس راولي. زه دا وایم چې تاسو پورشن کنټرول وکړئ، د هغې مقدار برابر کړي چې دا اعتدال معیاري صفت چې موږ ځان کې را پیدا کړو. څنګه تاسو خواږه خبره وکړه، بالکل موږ خواږه خوړی شو، خوراک نه بعد چې لکه موږ بالکل یو چمچ یا یو 2 چمچ خواږه خوړی شو. ګورې ما وختي خبر وکړه چې تر دې پورې چې موږ د کھیر او کسټرډ هم خوړی شو، خو هغې کې تاسو چینی ما اچوئ، هغې الټرنیټیو متبادل یوز کوي. نن سبا ګورې چې پلانټ بیسډ ډفرنټ هغه سویټنرز راغلي دي، سټیویا ورته وایي، هغه 0 کیلوریک هغه دي، هغې سره ستاسو کیلریز هم نه زیاتېږي. نو هغه تاسو یوز کوئ. نو زه دا همیشه دا یم چې ښه الټرنیټیو ته لاړ شئ او پورشن کنټرول وکړئ. څه دا سټیویا خبره تاسو وکړه، دا که چاته شوګر نه وي هغه هم استعمالولی شي؟ او جی سټیویا هغې هم یوز کولی شي، بالکل صحیح. او مثلا اکثره په کاربونیټډ ډرنکس کې موږ ته دي شوګر فری ډرنکس دي، خو هغې کې موږ دا هم اورېدلي دي سوري ډاکټر صاحب چې دې کې آرټیفیشل سویټ چې کوم دی هغې کې یوز کېږي، دا څومره خطرناک دی؟ ګورې جی پخوا پریویسلی هم دا ریسرچ شوی و چې دې کې کم پریزرویټیوز وي هغه هیلث له ښه نه دی. که ستاسو یو لانګ ټرم او کنسسټنټ هیبټ دغه دی چې بهی همدغه به زه دغه کولډ ډرنکس خورم، دا هم څه ښه اپټیچوډ خو نه دی او ښه پریکټس نه دی. لہٰذا زه دا وایم که تاسو لکه زه تاسو له خپل مثال درکړم، که زموږ کور کې 2-3 خلک دي، نو که زه هم انسان یم، زما هم ورته بعض اوقات طلب وشي، نو که زه ورکوټې هغه کولډ ډرنک وروړم نو هغه موږ په 15 کسانو وڅکو لږ ټیسټ لپاره. نو تاسو وګورئ څنګه ما مخکې خبره وکړه چې زموږ پریارټیز زموږ په دسترخوان نوازې دي. که موږ ودونو له لاړ شو، که موږ رمضان کې د خپل هر هغه باندې به یو کولډ ډرنک پروت وي، دا بالکل موږ منډیټري کړی دی، حالانکه د دې زما په خیال هېڅ ضرورت نشته. نو ګورئ ستاسو ټیسټ بډز د مودو عادت دي په دې خوږو باندې، ډیفینیټلی لږ ټایم خو به لګي چې تاسو هغه ته راځي. اوس یو ټایم راځي چې زه خپله خواږه خورم نو زما سر کې درد شي. نو بیسیکلی انسان الله پاک ډېر زیات فلیکسیبل پیدا کړی دی، نو چې تاسو څنګه سانچې کې ډلو شي بیا به هغه ترتیب باندې چلیږئ. ښه ډاکټر صاحب یو بل کوېشن دی، اکثره د ګلوکومیټر خبره تاسو وختي وکړله، کور کې چې کله فار ایگزامپل زما سره کوم ګلوکومیټر دی یا بل چا سره دی، د هغې خپلو کې رزلټ هم چینج راځي، بیا که موږ لیبارټري کې کوو نو په هغې کې هم بدل راځي. دا چینجز چې کوم دي ډاکټر صاحب تاسو څومره پورې ریکمنډ کوئ؟ لکه فار ایگزامپل 10 دغه چې کوم ډیسیملز به ورته ووایو یا بل څه، دا دې کې څه فرق وي اټس اوکې، یا دا کې تاسو څه ګڼئ چې لکه فار ایگزامپل کم قسم ته موږ خپل ځان چې کوم دی هغه شوګر پیشنټس ځان اطمینان کړي چې یاره دا بس دا ټیک دی؟ پهله خو زه تاسو اپریشیټ کوم، ډېر ښکلی سوال تاسو وکړو، ډېر ټیکنیکل سوال دی، اکثر موږ نه کېږي آن اینډ آف. ګورئ دا ګلوکومیټر چې کوم د شوګر چیک کولو مشین دی، نو دا ډفرنټ کمپنیانې جوړوي. نو اف کورس چې د هر یو مینوفیکچر د هغې خپل ویلیوز دي او مشینان هم بدل دي. هغې کې موږ اکثر دغه وو چې تاسو که اخلئ نو ښه کمپني والا مشین واخلئ. او دویمه خبره دا ده چې دا 10 to 20 ویریشن وي. وینس بلډ چې کوم موږ لیبارټري ته وینه لیږو او چې کوم دا ګلوکومیټر بیسیکلی ستاسو دا په دې کیپیلري بلډ دی دا،
او لیبارټري چې کوم ستاسو بلډ اخلي ستاسو وینس بلډ اخلي نو دې دواړو ترمنځ 10 to 20 ډیفرنس خو اکسپټیبل دی خو کاغذ زیات وي او کلینیکلی نه کوریلیټ کیږي نو موږ اکثر خلکو ته یا خو ماشین بدل کا او یا لاړ شه لیبارټري کې کنفرم کا وایا وینس بلډ چې آیا ستا د شوګر واقعي داسې ډیرینج دی او کنه دی اکثر مریضانو کې د شوګر د ماشین او دغه فلاس ډیر زیات وي نو زموږ ذهن کې چې پریکټیس کې داسې زونه بالکل وي صحیح ډاکټر صاحب کومه د شوګر پیشنټس خبرو کو وختي موږ د ایکسرسایز خبره کړې و نارمل کسانو لپاره شوګر پیشنټ د روزي په حالت کې چهل قدمي یا ایکسرسایز کوي شي او کوي شي نو کوم داسې خپل ټایم دی بالکل جی اکثر رمضان کې ډایبیټکس دا چونکه لایف سټایل یو کمپوننٹ دی ایکسرسایز نو دا خو انټیګرل پارت ته هی او شي هاز ټو ډو اټ نو هغه کې یو خو پوسټ میل واک ته هر خوراک نه بعد ګرځیدل نوی ریسرچ زم دغه وی چې خوراک نه بعد تاسو کم از کم 15-20 منټه هم ګرځي نو دیس از انف نو تاسو چې کم ګلوکوز هغه پوسټ گلایسیمیک هغه ایکسکرشنز کیږي خوراک نه بعد چې کم شوګر زیاتیږي نو ساده الفاظو باندې ځان داسې پويږي چې هغه ډاکینی د ګرځېدو سره لہذا خوراک نه بعد خو تاسو ضرور 15 to 20 منټ ګرځئ نمبر 1 دویم ایکسرسایز موږ دغه ریکمنډ کوو که تاسو ګرځئ نو تاسو کم از کم افطاری نه 2 غنټې بعد ګرځئ دا چې کم سهارنه والا سایکل نه کنه جی سحری نه والا تر افطاری پورې د کې موږ نه ریکمنډ کوو اکثر د شوګر مریضانو شوګر پکې رو غورځيږي او هغه بیا ډیر زیات الارمینګ وي او هغه یو سورت اف ایمرجنسي دا بیا بروجم ماتي صحیح ده بل خبره چې د کې باز خلک داسې وي چې هغه بیا پکې جی تاسو وګورئ چې الحمدلله شریعت خو ډیر خپل مذهب دی نو ترتیب ته وګورئ چې تراویح دی موږ سره نو که تراویم یو سورت اف ایکسرسایز دی چې تاسو هغه شل رکعتونه لاندې باندې کیږي نو هغه ډیر ستاسو هغه کیلریز وسوځي او یو هغه وشي نو چې کم خلک تراویح نشي کولی هغه د لپاره بیا موږ دغه ریکمنډ کوو چې کم از کم 45 منټ خپل وخت خو کوي کنه صحیح 45 منټس واک به یا به تراویح خپل ښه طریقې سره کوي ډاکټر صاحب ټایم چونکې موږ سره ختم شو او خبرې ډېرې زیاتې پاتې شوې ډېر انټرسټینګ یو ټاپک دی عوامو ته تاسو رایې ورکوئ ډاکټر صاحب 2 کسان دي د ټایم کې پروګرام ګوري یو هغه دي چې شوګر نشته د هغې پیرنټس کې شته او هغې ته چانسز دي 35% 40% بل هر چې آلریډي هغې ته شوګر دی دواړو ته به تاسو څه مشوره ورکوئ او جی بالکل زه به ټیک ہوم میسج دا ورکوم چې ګوري مونږ پاکستان ما تاسو څنګه مخکې ویل چې مونږ ډېر زیات پرون یو او وی سټینډ فرست ان هول یو نو ټول دنیا کې مونږ په پهلا نمبر یو نو مونږ لا پکار دي او بل یو نو چې فیملی کې دا هیستریز وی نو تاسو ډیر زیات پرون ټو بیکم ډایبیټک نو مونږ بیسیکلی چې د لایف سټایل ایشو دا نو وی هاف ټو فکس اور لایف سټایل زندگی ترتیبونه به سمو سمپل از دیٹ مونږ الحمدلله چې مونږ صرف په شریعت او دغه په ترتیب باندې زندگی وکړو کنه نو زموږ 90% مسالې به حل شي سمپل از دیٹ خپل خوراک غذا ساده کړئ ٹھیک شو جی هغه کې فرایډ آیټم کم نه کم کړئ دغه په ځای ښه الټرنیټیوز راوړئ که چینی یوز کوئ نو سټیویا پکې انکلوډ کړئ ٹھیک شو جی بلکې ډیپ فرای په ځای مونږ سټیم آیټم انټروډیوس کولی شو ګریل آیټم انټروډیوس کولی شو مونږ پکې دا ایر فرایر والا آیټمز انکلوډ کولی شو ٹھیک شو د نه علاوه مونږ لا پکار دي چې خپل دا ایکسرسایز پوسټ میل واک اور لګ سټرینتنینګ ایکسرسایز کو چې مونږ مسل ماس جوړ شي چې بیا لیټر آن ایج کې چې مونږ ته پرابلم نه وي ٹھیک شو جی دریم خبره چې مونږ خپل خوب پوره کو 8 اور سلیپ ریکمنډډ دی تاسو ګوري د خوبونه اکثر د خلکو پوره نه دي نوې چرته چې سوشل میډیا فائدې دي خو اخو دغه غټ ساید افیکټ دی چې د خلکو فوکس ختم شو د خلکو سلیپ پیټرن خراب شو سرکاډین ریدم ډسټرب شو هغه په وجه ټول زه خو خلکو ته دا یم سوري ټو سي چې کم جنریشن جنزیز نوې جنریشن را روان دی هغه ټول بالکل فوکس نه دي دا پاګلان زومبیز د بل خبره کوم امپورټنٹ خبره سکرین ټایم تاسو خپل مینیج کړئ مونږ چې کوم ایرا کې اوسو نو ګوري جی دا زخه ورته ویپنز اف ماس ډسټرکشن سوري ټو سي دا نه بالکل صحیح خبره ده د دې دا ضروري دی مونږ به دا استعمالوم خو مونږ لا پکار دي چې حد بندي وکړو د دې لیمټ سره ډاکټر صاحب ډېره مهرباني شکریہ تاسو را لې وخت چونګې موږ سره بالکل ختم شو ان شاء الله ډاکټر صاحب ته موږ ریکوست دا کوو چې روانو ورځو کې تاسو ځل بیا تکلیف وکړي راشي ځکه چې ډېر کوېشنز داسې دي چې هغه موږ هم پاتې شو ونس اګین ډاکټر صاحب ډېره مهرباني ان کې تاسو ډاکټر صاحب سره اپوینټمنټ اخیستل غواړئ ډاکټر محمد سلمان عامر سره نو تاسو د رحمان میډیکل انسټیټیوټ په نمبر باندې کال وکړئ په سکرین باندې ټایم کې روان دی یا 0335583800 واتس اپ نمبر دی په دې لاره باندې تاسو د ډاکټر سلمان صاحب چې کوم اپوینټمنټ دی هغه تاسو ترلاسه کولی شي موږ نه پس به وي د ناتونو سیګمنټ زه یم چرته مرشد ټي وي سره